Whenever I speak of love to the world, you will understand I am saying you. I am saying you actually. Hearing my pathetic tone, dear, come to me. Am I alive without your existence? I don't feel any tiredness because of making love with you. Of course, I get tired, but miss you. You are my era, year, month, week, even a day, and I am every moment for you. Dear learners, I am very aware of the current situation and the severity of the virus that is rapidly spreading around the world. I hope you all are taking all the necessary safety measures in protecting yourself. Try not to go out unless it's absolutely necessary. And if you go out, please remember to wear a face mask. Remember to wash your hands frequently. And remember to keep and disinfect your home regularly as well. Protect yourself and protect the people around you. Once the darkness is over, the light will come again. That's my belief. Dear learners, today I am going to focus on tag question. Tag question is the easiest item in grammar for the students of class 9 and 10. Learners, you can easily get 5 marks out of 5 from this item with a little effort. Actually, tag question are not actual question. So, you don't need any answer of the question. You don't need the answer of the question. They are usually used in conversation to get a reaction from the person you are talking to. Now, definition of tag question. Tag questions are short phrases which are added to the sentences or a statement with a view to asking for agreement. In another way, a tag question is a grammatical structure in which a declarative or an interrogative statement are turned into a question by the addition of an interrogative fragment. In short, we can say tag question is a back question, or a tag question is a statement plus mini question. In Bengali, ট্যাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া, আর একটা অর্থ হচ্ছে ট্যাগ মানে ফিতা, আর কোশ্চেন অর্থ প্রশ্ন। তাহলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনের সময় বাক্যের শেষে যে ছোট ছোট প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয় তাকে ট্যাগ কোশ্চেন বলে। যেমন আজ খুব গরম, তাই না? সে একজন ভালো ছাত্র, ঠিক না? এই তাই না, ঠিক না, এগুলো হচ্ছে ট্যাগ কোশ্চেন। ওকে, there are some rules of forming tag questions, but the first of these rules is the most important. Okay, the students, now let's discuss the rules. Rule number 1: if the main sentence is positive, the question tag should be positive. Negative, and the main sentence is negative, the question tag should be positive. Plus, the subject of tag question is always a pronoun. ওকে, অর্থাৎ মূল সেন্টেন্সটি পজিটিভ হলে কোশ্চেন ট্যাগ হবে নেগেটিভ, আবার মূল সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হলে কোশ্চেন ট্যাগ হবে পজিটিভ, এবং কোশ্চেন ট্যাগের সাবজেক্ট সবসময় প্রোনাউন ফর্ম হবে। ডিয়ার লার্নার্স, আমি এখানে বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করতে চাই যে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হলে আমরা প্রধানত 3টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেব। নাম্বার 1, মূল সেন্টেন্সটি যা থাকবে ট্যাগ কোশ্চেন তার অপোজিট হবে। নাম্বার 2, ভার্বের উপর ফোকাস করব।
ভাবটি যদি মনে রাখো যে ভাব আপাতত মনে রাখো ভাব দুই প্রকার, অক্সিলারি ভার্ব এবং মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব। যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হলে অক্সিলারি ভার্বের প্লাস ভার্বের পর এন অ্যাপোস্ট্রফি টি আনতে হবে। আর যদি মেইন ভার্ব থাকে তাহলে ডু, ডাজ, ডিড, এন অ্যাপোস্ট্রফি টি। এভাবে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন গঠন করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হিয়ার কামস এ কোশ্চেন, কখন ডু নট, কখন ডাজ নট, কখন ডিড নট আনবো? সাপোজ গো থাকলে ডোন্ট, গোস থাকলে ডাজেন্ট, ওয়েন থাকলে ডিডেন্ট। অর্থাৎ যে কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হলে আমরা ডোন্ট আনবো, যে কোনো ভার্বের পাস্ট ফর্ম হলে আমরা আনবো ডিডেন্ট, যে কোনো ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস হলে আমরা আনবো ডাজেন্ট। ওকে, এবং আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে সবসময় কন্ট্রাকশন ব্যবহার করবো, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ব্যবহার করবো। অ্যাম নট, এইন্ট, ইজ নট, ইজেন্ট, হ্যাভ নট, হ্যাভেন্ট, ক্যান নট, কান্ট, শ্যাল নট, শ্যান, ইন দিস ওয়ে। নাম্বার 3, আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্টটা সবসময় প্রোনাউন হবে, অর্থাৎ করিম থাকলে হি, করিমা থাকলে সি, এবং সাবজেক্টটা প্লুরাল হলে তারপরে আমরা দে ব্যবহার করবো। এই তিনটি বিষয় আমরা সবসময় খেয়াল করব, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। The students now look at the board and observe the examples. Here we can see Karim is a good boy. Rohima sings a song. He did not go to school. এই তিনটি বাক্যই কিন্তু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তো যাই হোক, করিম ইজ আ গুড বয়, এখানে এই বাক্যটি হচ্ছে পজিটিভ, কেননা এখানে কোনো নো বা নট নেই বা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে এমন কোনো শব্দও নেই। তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনটা আমরা কি করব? পজিটিভ। এবং সাহায্যকারী ভাব দেখো ওখানে ইজ রয়েছে, তাহলে এন অ্যাপোস্ট্রফি টি অর্থাৎ ইজেন্ট। তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হচ্ছে? ইজেন্ট, এবং করিমের পরিবর্তে প্রোনাউন ফর্ম হবে হি, ইজেন্ট হি। নাম্বার 2, রহিমা সিংস এ সং, এটাও পজিটিভ সেন্টেন্স, ট্যাগ কোশ্চেন হবে নেগেটিভ, তাহলে এখানে হবে ডাজেন্ট শি। ডাজেন্ট হয়েছে কেন? দেখো ভার্বের সঙ্গে এস যোগ রয়েছে। হি ডিড নট গো টু স্কুল, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে কোশ্চেনটা হবে পজিটিভ, ডিড হি। ওকে, নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, let's move on to the next rule. If there are two auxiliaries in the sentence, only the first one is used in the formation of tag question. অর্থাৎ যদি বাক্যে দুটো অক্সিলারি ভাব থাকে তাহলে প্রথম অক্সিলারি ভাব দিয়ে ট্যাগ কোশ্চেন গঠন করবে। যেমন ইউ শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, এখানে শুড এবং হ্যাভ দুটোই অক্সিলারি ভাব, তাহলে প্রথমটা দিয়ে করবো শুডেন্ট ইউ। ওকে, পরের রুল, if the main clause starts with an introductory there, the subject of the tag question should be there. সহজভাবে বলতে গেলে এরকম হয় যে বিষয়টা, যে আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে দেয়ারও ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ দেয়ারও ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে। ফর এক্সাম্পল, the students, there was a king in China. ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? wasn't there. ওকে, নাও নেক্সট রুল, the subject of the tag question for everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone must be plural they. অর্থাৎ আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে দে ব্যবহার করব এভরিবডি, এভরিওয়ান, সামবডি, সামওয়ান, নোবডি, নো ওয়ান, নান, এইগুলোর পরিবর্তে। The students look at the board and just give the example. Everybody loves flower. প্রত্যেকেই ফুল ভালোবাসে। এখানে কিছু কিছু ছেলেমেয়েরা ভুল করে ট্যাগ কোশ্চেন লেখে ডাজেন্ট দে, কিন্তু রিমেম্বার দ্য স্টুডেন্টস, এভরিবডি পরিবর্তে বসে দে,
তো যখনই দে হবে তখন প্রেজেন্ট টেন্সে ডাজেন্টটা বসে ডোন্ট বসে, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? ডোন্ট দে। ওকে, দ্য ট্যাগ কোশ্চেন, দ্য সাবজেক্ট অফ ট্যাগ কোশ্চেন ফর এনিথিং, এভরিথিং, নাথিং মাস্ট বি সিঙ্গুলার ইট। অর্থাৎ আমরা ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট হিসেবে ইট ব্যবহার করব সামথিং, এনিথিং, এভরিথিং এইগুলোর পরিবর্তে। ফর এক্সাম্পল, এভরিথিং লুকড বিউটিফুল। এখানে সেন্টেন্সটি রয়েছে পজিটিভ, তাহলে কোশ্চেন ট্যাগ হবে নেগেটিভ, এবং ভার্বটা রয়েছে পাস্ট টেন্স। লুকড, তাহলে আমরা ডিডন্ট আনবো, ডিডন্ট এবং সাবজেক্টের পরিবর্তে ইট আনবো, এনিথিং এর পরিবর্তে বা এভরিথিং এর পরিবর্তে, তাহলে ডিডন্ট ইট। ওকে, dear learners, are you getting me? Okay, now move on to the next rule. The tag question for imperative sentence always begins with will you। অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হলে আমরা বাক্যের শেষে শুধুমাত্র উইল ইউ ব্যবহার করব। বাট রিমেম্বার, ফর এ পজিটিভ রিকোয়েস্ট অর কমেন্ট the tag can be either positive or negative, but for negative comment or request the tag can be only negative. For example, do the work, এটা অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং পজিটিভ, তো সেক্ষেত্রে ট্যাগ কোশ্চেন হবে উইল ইউ অথবা ওন্ট ইউ, বোথ আর কারেক্ট। বাট ডোন্ট গো দেয়ার, এটাও ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু নেগেটিভ, সেহেতু এখানে হবে উইল ইউ। ওকে, here comes a question, what are the ways to identify imperative sentence? সহজ কথা, এখানে আমরা একটা প্রশ্ন আসছে যে কিভাবে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চিনব। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেহেতু আমরা উইল ইউ ব্যবহার করব, কিন্তু কিভাবে চিনব? ভালো কোশ্চেন। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স begins with main verb, begins with do not, begins with let, begins with never, begins with please, kindly। এইগুলো দিয়ে যখন বাক্য শুরু হবে তাহলে তখন সেগুলোকে আমরা কি বুঝবো? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এবং ট্যাগ কোশ্চেন করবো কি? উইল ইউ ব্যবহার করব। ওকে, নেক্সট রুল, when the sentence starts with not because let's or let us, but because express a suggestion, the tag question should be shall we। অর্থাৎ কোনো বাক্য, কোনো সেন্টেন্স যখন লেটস বা লেটস দিয়ে লেট আস বা লেটস দিয়ে শুরু হবে তখন ট্যাগ কোশ্চেনটা হবে শ্যাল উই। বাট রিমেম্বার, লেটস অ্যান্ড লেট আস both are one. Actually let's is the contraction of let us. Okay, the student, now let's move on to the next rule. Statements with no, no one, none, nowhere, never, hardly, scarcely, seldom, barely, few, little, without, etc. convey the negative idea. So they always take positive tag question for them. অর্থাৎ বাক্যে যদি এই নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো থাকে তাহলে বাক্যটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে কোশ্চেনটা অবশ্যই পজিটিভ হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ফর এক্সাম্পল, she hardly comes here, সে এখানে কদাচিৎ আসে, তো এখানে হার্ডলি থাকায় বাক্যটা নেগেটিভ হয়ে গেছে, তাহলে কোশ্চেন ট্যাগটা অবশ্যই পজিটিভ হবে। তাহলে কোশ্চেন ট্যাগ হবে ডাজ শি, not doesn't. Okay, now the students, let's move on to the last rule, exclamatory sentence. In case of exclamatory sentence, the most important thing is to know the position of subject and verb. You know, exclamatory sentence begins with what or how and ends with subject and verb. The structure of exclamatory sentence is what or oblique how plus adverb oblique adjective plus subject plus verb plus note of
এক্সক্লামেশন। অর্থাৎ দ্য স্টুডেন্টস আরও অনেকভাবে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স গঠিত হতে পারে, হুররে, অ্যালাস, আই উইশ, কিন্তু আমরা এখানে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো যেটার ব্যবহার ট্যাগ কোশ্চেনে বেশি আসে। অর্থাৎ আমরা কি শিখলাম, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স কে যখন ট্যাগ কোশ্চেন করবো তখন আমরা কি খেয়াল করবো, যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শুরু হবে হট এবং হাউ দিয়ে এবং শেষ হবে ভার্ব দিয়ে। ভার্বের পূর্বে অবশ্যই একটা সাবজেক্ট থাকবে। ওকে, যখন সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকবে তখন ট্যাগ কোশ্চেন করতে আর কোনো অসুবিধা হবে না আমার মনে হয়। ফর এক্সাম্পল, হাউ সুইটলি দ্য গার্ল সিংস, এটা লাস্টে নোট অফ এক্সক্লামেশন চিহ্ন আছে। এটা হাউ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং লাস্টে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, সিংস, এবং তার পূর্বে সাবজেক্ট রয়েছে দ্য গার্ল। তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন কি হচ্ছে, এটা অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন নেগেটিভ হবে ডাজেন্ট শি। ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে, ডাজেন্ট শি। Okay, but remember, in case there is no subject and verb in the exclamatory sentence, the tag questions are formed. The tag question can be formed by adding isn't it at the end of the sentence. অর্থাৎ যখন এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকবে না তখন বাক্যের শেষে isn't it যোগ করে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন গঠন করব। ওকে, the students look at the word what a pity, এই সেন্টেন্সে কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব নেই, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন হবে isn't it. Okay, the students, I'm 100% certain if you watch our classes one more time you will be benefited. I think I have made myself clear. If there is anything you have not understood, please say so through comments. Thank you for enjoying my class.